그리고 이제 잠실 세내역과 가까운 쪽은 상권 개발을 하는 그런 형식의 이 상생형 개발을 해야 되는데 그 상생형 개발이 바로 모아주택이죠. 모아타운. 네. You show up thirsty, staring at me like I can do something for you. You lick your lips, you think you're slick. You stalk like I'm a piece of meat. You're trying out and showing off. So flashy, don't do jack for me. You're such a troll, out of control. I wish I could just hit delete. Why you gotta ruin this for us? Spoil the fun, just be done. I have seen enough to call your bluff. Oh, didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Just stay out of my sight. Get out of my way. Didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Out of my sight. Get out of my way. Should not be hard to understand. Don't wanna be bothered by a man. No need to flex, boy, don't be vexed. Not interested, no way, no thanks. Do you think that acting confident get you in? That's not the point. Acting smooth, but you got no cool. So simple, you just gotta move. Why you gotta ruin this for us? Spoil the fun, just be done. I have seen enough to call your bluff. Oh, didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Get out of my sight. Get out of my way. Didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Out of my sight. Get out of my sight. I have had enough of your loud parade. It's time for you to go away. Didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Stay out of my sight. Get out of my way. Didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Out of my sight. Get out of my way. 자, 955로 왔습니다. 네. 잠실광역중심 제2지구 지구단위 재정 및 교통 영향평가 용역이라는 이제 내용인데
보시는 바와 같이 2지구가 있어요. 그리고 당연히 1지구도 있겠죠. 네. 1지구는 그 몽촌토선역 그 근처예요. 그 네. 근처고 2지구 같은 경우가 지금 보시는 바와 같이 아시아 선수촌 아파트 인근입니다. 자, 그래서 현재 이 2지구는 원래 이 동네 그 먹자골목으로 유명한 동네죠. 네. 예. 이 잠실은 서울의 7광역 중심지 중에 하나입니다. 네. 삼성동, 강남구 삼성동과 함께 이 탄천을 사이에 두고 송파구 잠실과 이 강남구 삼성동이 하나로 묶여서 이 광역 중심지인데 당연히 이제 거점 개발지니까 일자리 개발이겠죠. 그래서 이 삼성 쪽에 일자리를 두고 거기 일자리가 있다면 배우 주거지 사업과 그리고 상권 활성화 사업은 어디 하느냐? 지금 보시는 바와 같이 잠실 쪽에 합니다. 그래서 지금 그 잠실 야구장 그리고 잠실 주경기장을 포함해서 이 2지구 지구 단위 계획으로 묶여있는 2지구와 주변에 있는 뭐 아시아 선수촌 아파트, 뭐 기타 아파트들을 다 포함해서 배우 주거지 사업과 이 상권 사업을 동시에 진행을 할 예정이에요. 네, 그렇습니다. 잠실광역중심 제2지구 지구단위 계획구역 해서 재정비를 하겠다고 돼 있죠. 재정비. 최초에 나온 건 네. 좀 오래됐죠. 네, 그렇습니다. 오래됐다가 2015년도. 15년도에 나왔다가 네. 한동안 지지부진했어요. 사실 거점이지만 서울시의 거점이지만 이 문재인 정권 하에서는 그렇게 선택을 받지 못했던 거점 사업지입니다. 물론 네. 이제 서울시는 개발을 하려고 노력은 했는데 이 중앙정부 차원에서의 지원이 좀 제가 볼 때 약했어요. 그런데 이제 정권이 바뀌고 나서 뭔가 이제 분위기가 좀 들어온 거죠. 예. 네, 그렇습니다. 이렇게 해서 2015년 당시 자료 이거는 또 카페에 구보시고 이렇게 해설 영상 올려있는 그 게시판에 자료도 같이 업로드 했으니까요. 2015년 자료도 같이 참고해 주시면 되겠고, 잠실광역중심 제1지구는 이 바운더리 이거 기억해 주시고, 그렇다면 2지구 우리가 알아볼 2지구는 잠실 세내역이 이렇게 있잖아요. 그 이때 당시만 해도 신천역이라고 써져 있네요. 신천역이었죠. 네. 예. 네, 그렇게 되어 있는 그런 곳인데, 신천역, 그러니까 잠실 세내역 아시는 분들은 아시겠지만 이 대로변은 모텔 그 융상권들이 좀 많고, 그리고 배후 주거지들이 있는데 이 배후 주거지들 사이에서도 골목골목 상권이 침투되어 있는 그런 곳입니다. 네, 그래서 네, 이 뒤쪽 물론 이제 뭐 이쪽도 상권이 좀 활성화돼 있죠. 대로변이어서. 근데 이제 이 역세권 여기가 진짜로 유흥상권이 강하고 그리고 이제 이 뒤쪽은 그나마 저층주거지가 형성돼요. 네. 그래서 제가 볼 때는 탄천 주변이면서 삼성 잠실 광역 거점의 배후 주거지 지역이기 때문에 네. 물론 이제 소셜 믹스를 부과해서 지금 간발이 있는 아시아 선수촌 아파트가 있지만 이제 아시아 선수촌 아파트를 필두로 이 일대 아파트들의 재건축, 잠실주공 5단지도 마찬가지입니다. 네. 재건축이 시작이 되면은 이 저층 주거지 개발도 본격적으로 될 가능성이 높은데 제가 볼 때는 여기는 지금 상권과 저층 주거지가 함께 결합되어 있는 저층 주거지잖아요. 네, 그쵸. 그런데 네. 서울시 도시계획상 건드려야 될 명분이 충분한 곳이에요. 광역 네. 거점에 이 상권 개발 혹은 이 주거지 개발을 해야 되는 그런 목표가 있기 때문에 반드시 이 넓은 땅은 개발이 돼야 됩니다. 네, 그러면 그렇습니다. 이제 지금 여태까지 해왔던 방식의 재개발의 형식으로 한다면 만약에 추진을 재개발의 형식으로 추진이 된다면 뭐가 문제가 될까요? 앞쪽에 상인들이 찬성하지 않겠죠. 건물주나 상가 네, 그렇죠. 주인들이. 네, 예. 그렇습니다. 그러면 이제 역세권을 중심으로 고밀도 개발을 한다면 그러면 이제 어떻게 되죠? 저층 주거지 남아있는 저층 주거지는 계속 슬럼화 되겠죠. 네, 그래서 제가 볼 때는 서울시에서 새롭게 시도하고 있는 모아타운을 하면 딱 좋지 않을까 싶거든요. 그래서 네. 모아타운으로 지정을 해서 상권이 강한 지역은 상권 개발을 하고 주거 지역은 주거지 개발을 하고 네. 그리고 지금 여기가 토지구역 정리 사업이 돼서 그나마 저층 주거지지만 길이 반듯반듯하긴 하지만 중요한 건 일방 통행으로 다 되어 있더라고요. 골목골목이. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 일단은 주차난도 굉장히 심하고 그리고 이제 아이들이 오고 가는 길이 매우 좁아요. 그래서 네. 도로를 개선할 필요가 있습니다. 네. 그래서 일부는 탄천과 가까운 쪽은 아파트 개발, 네. 아시아 선수촌 탄천과 가까운 쪽은 아파트 개발을 하고
그리고 이제 잠실 세내역과 가까운 쪽은 상권 개발을 하는 그런 형식의 이 상생형 개발을 해야 되는데 그 상생형 개발이 바로 모아주택이죠. 모아타운. 네. 그래서 이 상생형 개발이 2030 생활권 계획에서도 일부 철거, 일부는 철거, 일부는 보존, 이런 거를, 보존과 철거를 동시에 추구하는 그런 개발 방식인데, 이전에, 그러니까 박원순 서울시장 때만 하더라도 이게 너무 개별적으로 진행되었기 때문에 중구난방, 난개발이 우려가 있다라는 그런 지적이 있었죠. 그래서 모아타운을 하려고 하는 건데 이미, 근데 사실은 이렇게 지구 단위 계획구역으로 지정을 해서 이렇게 적정 높이도 이렇게 세세하게 디테일하게 이미 2015년도 당시에도 돼 있어요. 네, 그래서 이거를 참고할 가능성이 높아 보이긴 하지만 좀 너무 디테일하죠. 너무 디테일해서 좀 심플하게 가야 오히려 주민들이 참여도도 더 높을 것 같고요. 그리고 이 지구 단위 계획 재정비라고 했잖아요. 구체적으로 어떻게 재정비될지는 이거는 그 전략 환경 영향 평가가 나올 때 윤곽이 나타날 것 같아요. 네, 그래서 이거는 재정비 교통 영향 평가 용역이기 때문에 우리는 아직 아무것도 모르는 상태지만 일단 그 지금까지 사례를 추정했을 때 최근 트렌드로 봤을 때는요. 잠깐 지도를 보시면 지금까지 트렌드 같은 경우는 특정 거점, 중요한 거점 크게 하고 별로 비중 없는 거점은 작게 이렇게 하는 경향이 있었는데요. 나름 중요한 거점이라는 거죠. 네, 그렇게 해서 점 단위가 굉장히 큰데 그런데 새로운 트렌드에 따르면은 지구 단위 계획구역 자체는 슬림하게 만들고요. 그렇다고 이 배제된 이 구역을 아예 포기하는 거냐? 포기하진 않고 모아타운이나 아니면 신석통합기획이나 아니면 3080 사업. 근데 오늘자 서경파파님께서도 올리신 그 보도자료에 따르면은 3080 사업이 인센티브 방식을 공공뿐만 아니라 민간에도 검토하고 있다. 그렇게 원희룡 교통부 장관이 그렇게 발표를 한 상황이기 때문에 그런 사업지로 전환될 가능성도 충분히 있어 보입니다. 네, 그렇습니다.